जो हवे गई काले आपणे छेल्ले सामान्य रोगों विषे बात करता था। आज ए ज वात आगळ वधारवानी छे। छेल्ले आपणे न्यूमोनिया विषे बात करी थी। आज शरदी विषे बात करशुं। तो शरदी जे छे वायरस जन्य रोग छे। कयो वायरस? रीनो वायरस। शरदीनी एक लाक्षणिकता एवी छे कि मात्र श्वसन मार्ग ने असर करे, नाक ने, पण कोई दिवस वायु कोष्ठों ने असर न करे। वायु कोष्ठ ने असर करतो श्वसन तंत्रनो रोग न्यूमोनिया, ए न्यूमोनिया ज वायु कोष्ठ ने असर करे। बाकी शरदीनी अंदर जे आपणे जोई गया सामान्य लक्षण छे कि भाई नाकमांथी श्लेष्मनो स्त्राव थाय, सुगंध लेवामां तकलीफ पड़े, बराबर। तो आवा सामान्य लक्षण जोवा मळे। एना पछी जे रोग जोवानो छे ए बहु अगत्यनो आपणा माटे मेलेरिया। एमां थोडुंक डीपमां जोशुं। मेलेरिया केवो छे? प्रजीवजन्य रोग छे, प्रजीवथी थाय। कयुं प्रजीव एना माटे जवाबदार छे? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ने शीत ज्वरी जंतु पण कहेवाय। शीत ज्वरी जंतु। प्लाज्मोडियम मेलेरिया रोग फैलावे अने मेलेरियानुं एक लक्षण ठंडी वाईने ताव आवो अथवा ठंडी लागीने ताव आवो। ई शा माटे थाय छे? रक्तकणो तूटवाना कारणे। एक अवस्था एवी आवे जनरली शुं होय कि मच्छर ज्यारे करडे एटले स्पोरोज़ोइड जे छे मादा एनोफिलिस मच्छरनी लाळ ग्रंथिमांथी मनुष्यना रुधिरमा ट्रांसफर थाय। आ स्पोरोज़ोइड धीमे 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 क्या पहोंची जाए? यकृत में पहुँचे। केम यकृत में पहुँचे? पोषण मेळववा माटे मनुष्य होय के प्राणी होय ग्लाइकोजन स्वरूपे वधारानो खोराक संग्रह करे, वनस्पतिओ स्टार्च स्वरूपे संग्रह करे, बराबर। फूग जे छे तो ए ग्लाइकोजन अने तेल बिंदु अथवा चरबी स्वरूपे संग्रह करे। तो ज्यां यकृतनी अंदर ग्लाइकोजननुं प्रमाण छे त्यां जशे पोषण मेळवशे। टूंकमां प्लाज्मोडियम छे परोपजीवी। जरूर है ने यजमाननी, बे यजमाननी साथे पोतानुं जीवन चक्र पूरुं करशे, एक मनुष्य ने बीजो मच्छर। तो मनुष्य में ज्यारे यकृत सुधी पहोंचे छे तो यकृतमांथी पोषण लेशे अने त्यारबाद रुधिरनी अंदर जशे, त्यां जईने रक्तकणने तोड़शे। रक्तकण पर सीधी असर करीने हीमोग्लोबिन पर काम करशे। हीमोग्लोबिन में हीम अने ग्लोब्युलिन बेय छे। हीम एटले Fe+2 समूह। हीमोग्लोबिन जे छे ए प्रोटीन छे अने एनी साथे धात्वीय घटक Fe पण जोड़ायेलो छे। आल्फानी 2 श्रृंखला ने बीटानी 2 श्रृंखला। ये बे खरेखर ग्लोब्युलिन प्रोटीन एटले के गोळाकार प्रोटीननी छे। ए हमेशा द्राव्य होय, ओगળી जाए। वैधो Fe एटले के हीम समूह ए हीमोजोइन में रूपांतरण पामे जे झेरी घटक छे, जेना कारणे रक्तकणो फाटवानी क्रिया थाय, ठंडी लागे, ताव आवे। तो एना माटे एने कहेवामां आवे शीत ज्वरी जंतु। प्लाज्मोडियमना 4 स्वरूपो छे। एमां जे चौथुं स्वरूप छे ने ए भाग्ये जोवा मळे, 2 देशमां जोवा मळशे, भारतमां नहीं जोवा मळे। तो जो प्लाज्मोडियमना स्वरूपनी बात करिए, पी एटले प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स, फेल्सीपेरम, मलेरी अने ओव्यूल। एमां जे छेल्लुं स्वरूप छे प्लाज्मोडियम ओव्यूल, आ खाली फिलिपाइन्स अने आफ्रिका में जोवा मळशे। भारत में नहीं जोवा मळतुं, बराबर। जे मादा एनोफिलिस मच्छर है कि जे आ प्रजीव धरावे छे, ए मादा एनोफिलिस मच्छर नी लाळ ग्रंथि में 2 लाख जेटला स्पोरोज़ोइट होय छे। घणा बधा स्पोरोज़ोइट जे सीधे सीधा क्या जाए? रुधिर में आवी जाए अने मनुष्य ने चेप लगाड़े। वाहक द्वारा रोग फैलाय छे। बीजू के आनी साथे साथे ज्यारे आपणे वात करी तो वैज्ञानिकोना फाळा आपणे समजवाना छे। भारत सरकारे मेलेरिया क्षेत्रे जागृति फैलावा 1953 में राष्ट्रीय मेलेरिया नाश प्रोग्राम की शुरुआत करी थी
કે જેનો મુખ્ય હેતુ એવો હતો કે શક્ય એટલો મેલેરિયા જે છે એ ભારત દેશમાંથી દૂર કરવામાં આવે અથવા તો એનાથી જે મૃત્યુ પામતા લોકો છે એનું પ્રમાણ ઘટાડવામાં આવે. તો 1953 સાલ યાદ રાખજો, કદાચ ઘણીવાર પૂછાઈ જાય. રાષ્ટ્રીય મેલેરિયા નાશ પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરી હતી ભારતે. કેટલાક વૈજ્ઞાનિકોના ફાળા સમજવાના છે આપણે કે જેને મેલેરિયા ક્ષેત્રે કામ કર્યું. તો પહેલા નંબર ઉપર ચાર્લ્સ લેવરેન. પ્લાઝ્મોડિયમની શોધ કરી. પ્લાઝ્મોડિયમ સૌથી બદનામ થયેલો પ્રજીવ છે, એટલે કે રોગ ફેલાવે એમ વધુ માત્રામાં, એટલે બદનામ કહેવાય, બરાબર, અને નુકસાનકારક જ છે. બીજા નંબર ઉપર ગ્રાસી. ઘણા સાહિત્યમાં ગ્રેસી લખ્યું છે, બે એક જ છે, ગ્રાસી અથવા તો ગ્રેસી. આ વૈજ્ઞાનિકે માદા એનોફિલિસ મચ્છરની અંદર પ્લાઝ્મોડિયમના જીવન ચક્રનો અભ્યાસ કર્યો. ત્રીજું, ગોલ્ગી અને સેલી ઇરિથ્રોસાઇટિક ચક્ર આપ્યું. ઇરિથ્રોસાઇટિક ચક્ર આપ્યું. ઇરિથ્રોસાઇટિક ચક્ર એટલે રક્તકણ. ઘણા નામ છે, RBCS કઈ, લાલ રુધિરકણો કઈ, ઇરિથ્રોસાઇટ્સ કઈ, બરાબર. તો આ બધાની અંદર ટૂંકમાં કહેવાય રક્તકણ, અલગ અલગ ભલે નામ હોય. તો અહીંયા આપણે હમણાં આગળ જોશું કે મેલેરિયાનો જે પ્રજીવ છે એ બે જગ્યાએ કામ કરે મનુષ્યમાં, એક યકૃત ઉપર અને એક રક્તકણ ઉપર. તો રક્તકણની અંદર જે ચક્ર ચાલે છે જેના કારણે એ હિમોગ્લોબિનને તોડી નાખે છે એ ઇરિથ્રોસાઇટિક ચક્ર કહેવાય. ઇરિથ્રોસાઇટ્સ એટલે રક્તકણમાં ચાલતું ચક્ર. તો એ ચક્ર આમને આપ્યું. આની અંદર જે ગોલ્ગી નામના વૈજ્ઞાનિક હતા એમનો ફાળો વધુ મહત્ત્વનો હતો, ઘણી બધી શોધ કરેલી. એટલે એનું બીજું નામ છે ગોલ્ગી ચક્ર, નામ ઉપરથી. આનું બીજું નામ શું છે? ગોલ્ગી ચક્ર. છેલ્લે સર રોનાલ્ડ રોસ. રોનાલ્ડ છે, રોનાલ્ડો નથી, જોજો. આ એ ફૂટબોલવાળો આ વૈજ્ઞાનિક છે. આમને માનવ અને મચ્છર આ બે વચ્ચે જે મેલેરિયા માટે જવાબદાર જીવનચક્ર છે એનો અભ્યાસ કર્યો અને બંને વચ્ચેનો સંબંધ આપ્યો કે ભાઈ માનવ અને મચ્છર વચ્ચે આ સંબંધ છે, નુકસાન કરે છે મચ્છર આવી રીતે પ્રજીવ દ્વારા. એટલે ઘણું અગત્યનો ફાળો હતો. માનવ અને મચ્છર વચ્ચેનો સંબંધ આપ્યો કે બહુ ખરાબ સંબંધ છે. સર રોનાલ્ડ રોસે પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન અથવા તો સંશોધન કાળની જ વાત કરી 25,000 જેટલા મચ્છરોનું વિચ્છેદન કરી નાખ્યું. ગણ્યા હતા હો, 25,000 જેટલા મચ્છર કાપી નાખ્યા એમ જોવા માટે કે આવું થાય. બીજું કે આ બધા વૈજ્ઞાનિક હતા. સર રોનાલ્ડ રોસની જે આ શોધ છે એના કારણે 20 ઓગસ્ટને વર્લ્ડ મોસ્કિટો ડેઝ એટલે કે વિશ્વ મચ્છર દિવસ કહેવાય છે. કેટલી પ્રસિદ્ધિ પામી ગયું. ઓગસ્ટ વિશ્વ મચ્છર દિવસ. સાંભળવામાં તે કેવું લાગે? કેવા નસીબ લઈને આવ્યો હશે, એનોય દિવસ આવી ગયો. તો વિશ્વ મચ્છર દિવસ 20 ઓગસ્ટ, બરાબર. હવે આપણે જે જોયા હતા એ બધાના જીવનકાળ જોવાના છે.
અથવા તો જેને આપણે સેવનકાળ કહીએ છીએ, કેટલા સમય સુધી એ પ્રક્રિયા દર્શાવશે. તો પ્લાઝ્મોડિયમ વાઇવેક્સ, પ્લાઝ્મોડિયમ ઓવ્યુલ, પ્લાઝ્મોડિયમ ફેલ્સીપેરમ અને પ્લાઝ્મોડિયમ મલેરી. 12 થી 14 દિવસ આ બે. અને ફેલ્સીપેરમ ખાલી 12 દિવસ. અને આ 27 દિવસથી 37 દિવસનો સેવનકાળ ધરાવે છે. સૌથી વધારે સેવનકાળ જે છે એ પ્લાઝ્મોડિયમ મલેરી ધરાવશે. મેક્સિમમ 27થી લઈને 37 દિવસ સુધીનો. બીજું કે જે મુજબ આપણે વાત કરી કે મેલેરિયાનું પ્રજીવ જે પ્લાઝ્મોડિયમ છે એ પ્લાઝ્મોડિયમને જીવનચક્ર પૂરા કરવા માટે 2 યજમાનની જરૂર પડે. એટલે પ્લાઝ્મોડિયમ જે છે એ પરોપજીવી છે. પ્લાઝ્મોડિયમ એને જીવનચક્ર પૂરું કરવા માટે જોઈએ એક યજમાન કે જેને આપણે હોસ્ટ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો અહીંયા એને જોશે કુલ 2 યજમાન. એ 2 યજમાનની અંદર એક હશે માનવ અને એક હશે મચ્છર. માનવની અંદર હંમેશા યાદ રાખવાનું છે પ્લાઝ્મોડિયમ અલિંગી પ્રજનનની પ્રક્રિયા જ કરશે. અલિંગી પ્રજનન દર્શાવશે મનુષ્યમાં, પણ મચ્છરની અંદર આંતરડામાં લિંગી પ્રજનન દર્શાવે છે. એક જ સ્થાન એવું છે કે જ્યાં પ્લાઝ્મોડિયમ લિંગી પ્રજનન દર્શાવે છે, બરાબર, અને એ છે મચ્છરના શરીરમાં. જો આપણે પ્લાઝ્મોડિયમની ક્રિયાશીલતા માનવમાં 2 સ્થાને હોય છે એની વાત કરતા હતા. તો એ 2 સ્થાન આપણે સમજવાના છે કે કયા કયા સ્થાનેની ક્રિયાશીલતા હશે. તો પ્લાઝ્મોડિયમની ક્રિયાશીલતા માનવ માટે વાત કરીએ તો સૌથી પહેલાં યકૃતમાં હોય અને બીજા નંબર ઉપર રુધિરના રક્તકણમાં હોય. યકૃતની અંદર આ બધા એક ચક્ર કહેવાય, સાયકલ સ્વરૂપે ચાલે. તો જે રુધિરની અંદર જે ચક્ર થાય ને એને એન્ડો ઇરિથ્રોસાઇટિક ચક્ર કહેશું, એટલે રક્તકણમાં થતું ચક્ર. એન્ડો ઇરિથ્રોસાઇટિક સાયકલ. એન્ડો એટલે કે અંદર, ઇરિથ્રોસાઇટિક એટલે રક્તકણમાં થતું. અને જે યકૃતમાં થાય છે એના માટે એક્ઝો ઇરિથ્રોસાઇટિક સાયકલ એટલે રક્તકણની બહાર થતી પ્રક્રિયા. હવે 2 ચક્રમાં આપણે એને વિભાજિત કરી છે, માત્ર મનુષ્ય માટે વાત છે. હવે આપણે મેલેરિયાનું નિયંત્રણ કેવી રીતે લઈ શકાય, તો 2 રીતે આપણે નિયંત્રણ સમજવાનું છે. મેલેરિયાનું નિયંત્રણ 2 પદ્ધતિ છે, એક છે પ્રત્યક્ષ અને બીજી છે પરોક્ષ. પહેલાં આપણે પરોક્ષ પદ્ધતિ વિશે વાત કરશું અને પછી વાત કરશું પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ વિશે. પરોક્ષ પદ્ધતિમાં આપણે સીધા પ્લાઝ્મોડિયમને નથી મારતા, પણ એ પ્લાઝ્મોડિયમના જે વાહક છે ને એને મારી છે, એટલે મચ્છરને મારવાના એમ. તો સામાન્ય રીતે મચ્છરના જે ડીંબ એટલે કે એની ઈયળો જે રહી ને એ પાણીની અંદર જળ સ્ત્રોતોમાં જોવા મળે. અને એવા જળ સ્ત્રોતો કે જે સામાન્ય રીતે બંધિયાર હોય, કે જેની અંદર પાણી લાંબા સમય સુધી બદલાતું ન હોય. ટાંકાઓ છે, નાની ટાંકીઓ છે, કેટલાક નાના તળાવ છે, ખેતરની અંદર ખેત તલાવડી હોય, કૂવા હોય. તો આવા બધાની અંદર મચ્છર રહ્યા ને પોતાના ડીંબ મૂકે, ઈંડા મૂકે, એમાંથી ડીંબ સર્જાય. તો આપણે આ ડીંબનો નાશ કરવાનો છે. તો એના માટે ખાસ કરીને આપણે ડીડીટી છાંટી છે. પહેલું ડીડીટી ભણતા હશો કેમેસ્ટ્રીમાં તમે. આમાં આપણો ઉદ્દેશ શું છે? ડીંબને મારી નાખવા. એટલે એ મચ્છરો જે છે એ આગળ બની ન શકે, મચ્છરનો નાશ કરવાનો છે. તો આની અંદર ડીડીટી કે જેની ઉપર અત્યારે પ્રતિબંધ છે, કાયદાકીય પ્રતિબંધ છે ડીડીટી ઉપર. એનું કારણ છે ડીડીટી જૈવ અવિઘટનીય ઘટક છે, એ કે જેનું વિઘટન નથી થતું.
અને સામાન્ય રીતે આપણે DDT ક્યાં છાંટી? રસ્તા ઉપર અથવા તો જળ સ્ત્રોતોમાં પાણીને શુદ્ધ કરવા માટે, આવા જીવાણુને નાશ કરવા. તો આવા સંદર્ભે શું થાય કે આ પાણીની અંદર અથવા તો સામાન્ય જમીનની અંદર જે DDT હોય એ વિઘટન નથી પામતી, પણ સ્તરીકરણની પ્રક્રિયા દ્વારા એક સજીવમાંથી બીજા સજીવમાં, ત્રીજા સજીવમાં એમાં આગળ વધે છે. જળ સ્ત્રોતોની અંદર જે જળ સજીવો રહે છે એ બધાના શરીરની અંદર આ DDTનું પ્રમાણ વધે છે. આપણે ચેપ્ટર નંબર 16 નીકળી ગયું છે, પણ એમાં ભણાવ્યું હતું જૈવિક વિશાલન કરીને એક આખો ટોપિક હતો, યાદ હોય તો, કે સ્તર આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જેમ ઉપર જતા જઈએ ને એમ એનું પ્રમાણ વધતું જાય એમ, કેમ કે એ વિઘટન નથી પામતું, પડ્યું રહે છે, અને જેના કારણે ઘણા બધા નુકસાન થાય. અત્યારે એની જગ્યાએ ગેમેક્સિન વપરાય છે વધુ માત્રામાં. ગેમેક્સિન હાલમાં વપરાય. આ પરોક્ષ પદ્ધતિ. પ્રત્યક્ષની વાત કરીએ આપણે. પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ એવી પદ્ધતિ છે કે જેની અંદર આપણે હવે ડાયરેક્ટ પ્લાઝ્મોડિયમ ઉપર ટાર્ગેટ કરશું. પ્લાઝ્મોડિયમ શરીરમાં દાખલ થઈ ગયો છે તો એને હવે કેવી રીતે દૂર કરવો એ બધી વાત પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિમાં આવશે. એટલે શરીરમાં દાખલ પ્લાઝ્મોડિયમ, આને થોડુંક સાઈડમાં રાખવું પડશે કે હજી એક મુદ્દો આમાં. માછલીઓનો ઉછેર કરવો. કેવી કેવી માછલી? તો એવી માછલી કે જે ખોરાકમાં મચ્છરની ડીંભ એટલે કે ઈયળોનો ઉપયોગ કરતી હોય. ના, એ નહીં આવે, એ બહુ મોટી પડે. ઉદાહરણ તરીકે ગેમ્બ્યુસિયા, ટ્રાઉટ અને મિન્નોસ બેક, મિન્નોસ સ્ટીલર બેક, આ બે માછલીઓ એવી છે કે જે મચ્છરની ઈયળો ખાઈ જશે, જેના કારણે એ પુખ્ત અવસ્થામાં નહીં બને. ઈયળમાંથી જે પુખ્ત મચ્છર બને, હવે ઈયળ જ ન હોય તો મચ્છર બનશે નહીં, પ્લાઝ્મોડિયમ જે છે એનો ઉપદ્રવ ફેલાવશે નહીં. તો આ પરોક્ષ પદ્ધતિની અંદર આપણે બે જોયું. કાં તો આપણે એવા રસાયણોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, કાં આવી માછલીઓનો ઉછેર કરીને ડીંબને મારી નાખીશું. હવે વાત કરીએ પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિમાં. પરોક્ષ જોયા બાદ પ્રત્યક્ષની વાત. તો જે વાત કરી હતી આપણે કે પ્રત્યક્ષમાં આપણે શું કરતા હતા? સીધે સીધું પ્લાઝ્મોડિયમ ઉપર કામ કરતા હતા, સીધી પદ્ધતિ એમ. શરીરમાં દાખલ થાય ત્યારે આ પદ્ધતિ વાપરી. દવાઓનો જનરલી આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. એમાં સૌથી પહેલાં સિંકોનાનું વૃક્ષ. શું મળે આમાંથી? કેમેસ્ટ્રી ભણી ગયા? સિંકોનાના વૃક્ષમાંથી, સિંકોનાના વૃક્ષમાંથી એક દવા મળે છે, કેમિકલ મળે કે જે મેલેરિયામાં ઉપયોગમાં આવે. શું? ક્લોરો થોડુંક નવું આવી ગયું. શું નામ? કેમિસ્ટ્રીમાં સિંકોનાનું વૃક્ષ હોય ને એમાંથી એક રસાયણ મુક્ત થાય. સિંકોના વનસ્પતિ છે અને એમાંથી એક રસાયણ મુક્ત થાય. થોડું હેલો આલ્કેન હેલો એરિનમાં આવે. નામ કહું તમને, બે નામ કહું, એ બેમાંથી કદાચ તમે એકને સિંકોનાનું વૃક્ષ હોય ને એમાંથી ક્વિનાઇન મળે, કદાચ આ નામ સાંભળ્યું હોય તો. ક્વિનાઇન એના હાલો વાંધો નહીં, લખી નાખીએ આપણે. હાલો, ક્વિનાઇન નામનું રસાયણ મળે. આ ક્વિનાઇન, આ મુખ્ય કન્ટેન્ટ છે, આમાંથી ક્વિનાઇન મળે. પણ આનું સલ્ફેટ સ્વરૂપ એટલે કે ક્વિનાઇન સલ્ફેટ એ દવાઓમાં વપરાય એમ. આ એની દવા એમ વર્ષોથી સિંકોનાના વૃક્ષમાંથી મેળવવામાં આવે છે. પાસે કાંઈ વાંધો નહીં. હાલો, બીજી બે દવા
સલ્ફાડોક્સિન, બરાબર. આ દવા જે રહી ને, પહેલાં આપણે આ સિંકોનામાંથી જે ક્વિનાઇન મળે એની વાત કરીએ. આ નીચે લખ્યું છે ને એની જગ્યાએ બીજું લખવાનું છે. એનું મુખ્ય કામ શું છે? યકૃતની અંદર, પહેલાં અહીંયા લઈ લઈએ, રુધિરમાં જે પ્લાઝ્મોડિયમ હોય ને રહેલ, પ્લાઝ્મોડિયમના સ્વરૂપનો નાશ કરે. અને જે સલ્ફાડોક્સિન છે ને એ એવી જ રીતે યકૃતમાં રહેલ પ્લાઝ્મોડિયમના સ્વરૂપોનો નાશ કરે. ફેર ખાલી એક જ છે, રુધિરમાં જે પ્લાઝ્મોડિયમના સ્વરૂપો હોય એના માટે ક્વિનાઇન કામ કરે અને જે યકૃતમાં હોય ને એના માટે સલ્ફાડોક્સિન કામ કરે. સલ્ફાડોક્સિન વધુ પડતી સક્રિય દવા છે, ઘણો ફેર પડે એમ, કેમ કે યકૃતમાં હોય ત્યારે જ એને મારી નાખે. પણ એની એક નુકસાનકારક ભૂમિકા એવી પણ છે કે એ માત્ર પ્લાઝ્મોડિયમના સ્વરૂપે નથી મારતો, પણ યકૃત કોષોને પણ મારી નાખે છે. સાથે સાથે એ શું કરે છે? યકૃત કોષોને પણ મારી નાખે છે. એટલે એનો ઉપયોગ જે છે એ ઓછો કરવામાં આવે છે. આની સાથે ઘણીવાર પેલ્યુડ્રાઇન કરીને એક બીજી દવા પણ આપવામાં આવે છે. આ બેનું કામ સેમ છે, પણ બહુ ઓછો ઉપયોગ કરે છે. ડ્રાઇન. હવે જો અહીંયા આખું પ્લાઝ્મોડિયમ પૂરું થઈ ગયું, નિયંત્રણ, બરાબર, એ સમજી ગયા. હવે આગળ નવો પોઈન્ટ, હાથી પગો જોઈ. હાથી પગા માટે કયું કૃમિ જવાબદાર છે? સંયુક્ત રીતે કહી તો એક જ નામ. સરસ. હાથી પગા માટે ફિલારિયલ કૃમિ જવાબદાર છે. એમાં કદ અનુસાર લિંગભેદ જોવા મળશે. નર અને માદા. નરનું કદ જે છે એ માદા કરતાં નાનું હોય છે, 40 mm હોય, અને માદા એની કરતાં મોટું કદ ધરાવે, ડબલ હોય, 80 mm હોય. સામાન્ય રીતે આ વાહક દ્વારા ફેલાય છે. તો વાહક તરીકે અહીંયા છે આપણી પાસે એડિસ મચ્છર, જે ક્યારેક જ વાહક તરીકે હોય છે. પણ ક્યુલેક્સ ફેટીજન જે રેગ્યુલર માણસ છે, ઘણી ખરી વાર એમ, અમુક મર્યાદા સાથે. સામાન્ય શું થાય કે આ કૃમિ જે છે મચ્છર દ્વારા શરીરની અંદર માનવ શરીરમાં દાખલ થાય. માનવ શરીરમાં દાખલ થવાના કારણે સીધા લસિકા વાહિનીમાં જાય. હવે આ કૃમિની એક એવી લાક્ષણિકતા છે કે અપત્ય પ્રસવી પ્રાણી છે, એટલે કે બચ્ચાઓને જન્મ આપશે પહેલાં જશે સીધું મચ્છરમાંથી લસિકા વાહિનીમાં. કૃમિ પાછું અપત્ય પ્રસવી પ્રાણી છે. અપત્ય પ્રસવી પ્રાણી છે એટલે બચ્ચાને જન્મ આપશે, સંખ્યા વધે. આ કૃમિનો જે આયુષ્યકાળ છે એ આયુષ્યકાળ 5 થી લઈને 8 વર્ષનો છે. એટલે 5 થી 8 વર્ષ સુધી બચ્ચાને જન્મ આપે, જેના કારણે કૃમિઓની સંખ્યા વધે. એ કૃમિઓ જે છે એ લસિકા વાહિની જે છે એની દિવાલને બંધ કરી દે, વહન ન થવા દે, જેના કારણે શું થાય કે જે તે સ્થળે આવી પ્રક્રિયા થઈ હોય ત્યાં ભરાવો થાય દ્રવ્યોનો, અને એના કારણે ભાગ જે છે ફૂલી જાય. સૌથી પહેલાં પગમાં જોવા મળ્યું હતું, અને પગનું જે કદ હોય સામાન્ય કરતાં મોટું થઈ ગયું હતું, એટલે નામ આપ્યું હાથી પગો. બરાબર. તો આવી રીતે હાથી પગો ફેલાય. બે દવાના નામ છે, એક હેટ્રાઝન અને ડાઇથાઇલ કાર્બામઝીન. હેટ્રાઝન દવાઓ. આ બે દવાઓ જે છે એ આના માટે વપરાશે. બે બીજા રોગ જોવાના છે, એટલે સામાન્ય બધા રોગ પૂરા થઈ જાય. એમાં પહેલાં આપણે વાત કરશું હાથી પગો પૂરો, એસ્કેરિયાસિસ, જે એસ્કેરિસ લુબ્રિકોઇડ્સ દ્વારા થાય. ગોળ કૃમિ છે. ના થઈ જશે કંઈ, જે નથી થવાનું એ જ આપણે કરવાનું છે. એસ્કેરિયાસિસ. એસ્કેરિસ લ્યુબ્રિકોઇડ્સ.
આ ગોળ કૃમિ છે. ગોળ કૃમિ એને કહેવાય કે સામાન્ય રીતે એની રચના જે છે, ફિલારિયર કૃમિની જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો ફિલારિયર કૃમિ એકદમ સફેદ રંગના કૃમિ છે. સફેદ રંગના કૃમિ દોરા જેવા લાગે, એટલે એવા પાતળા છે, લાગે દોરા જેવા, પણ સંખ્યા વધી જાય એટલે હાથી જેવો પગ કરી નાખે. આ ગોળ કૃમિ એટલા માટે કહેવામાં આવે કે કૃમિ સામાન્ય રીતે જે રીતે આપણે કેમ દોરા હોય એવા જ હોય, પણ એને કાપવામાં આવે ને તો જો કૃમિનો આકાર ગોળ હોય, આમ આપણે આ કૃમિ છે ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે અહીંયાથી એને કાપી છે, તો કાપતા જો તમને આકાર ગોળ મળે ને તો એને કહેવાય ગોળ કૃમિ. ખ્યાલ આવે છે? કૃમિ હોય એને તમે ઊભો છે આપણે જે કહીએ ને કે આમ કાપી નાખી, તો આવી રીતે ગોળ આકાર મળે. સીધા કૃમિને હાથમાં પકડી નથી કાપતા આપણે, અતિશય સૂક્ષ્મ રચના છે એટલે એને માઇક્રોસ્કોપમાં જોવું પડે. પટ્ટી કૃમિ જેવા, પટ્ટી કીડો, પટ્ટી કૃમિ, આ બધા જે રહ્યા ને એ ચેપ લગાડે, હાથમાં તમે પકડો ને તો એ ચેપ લાગે. તો એસ્કેરિયાસિસ લુબ્રિકોઇડથી થાય ખાસ કરીને, અને છેલ્લે ધાધર રિંગવર્મ કોના દ્વારા ફેલાશે? કઈ કઈ ફૂગ? ટ્રાઇકોફાઇટોન, પછી એપિડો, અને પછી માઇક્રો. બરાબર. બે ચેપી રોગ ધાધર જે છે સ્પર્શથી ફેલાય. ચેપી વ્યક્તિ જે હોય અથવા એટલે જેને રોગ થયેલો હોય એની ચીજ વસ્તુઓ, ટુવાલ, કાંસકો, એના કપડાં બધું વાપરવાથી પણ ફેલાય. જે રીતે સમજાવ્યું હતું કે ધાધરમાં ખરેખર ફંગલ ડિસીઝ જે હોય, ફૂગજન્ય રોગો, એમાં જે મુજબ આપણે 11 સાયન્સમાં ભણી ગયા છીએ કે ફૂગને શું હોય કે ભાઈ અલિંગી પ્રજનનની પ્રક્રિયા વખતે બીજાણુ ધાનીઓ જે છે એ બનતી હોય. એ બીજાણુ ધાનીઓ સ્ફોટન પામે એટલે કે ફાટી જાય, એટલે એ બીજાણુઓ મુક્ત કરે, સ્પોર્સ જેને આપણે કહીશું. એ બીજાણુઓ જ્યાં પડે ત્યાંથી અંકુરણ પામે. એ એક બીજાણુ હોય ને એ એક કવક તંતુ બનાવે, જે ફૂગનો નાનામાં નાનો ઘટક છે. એવા જેટલા બીજાણુ બધા ભેગા થાય, બધા પાતળા પાતળા કવક તંતુઓ બનાવે. એ બધા કવક તંતુઓ ભેગા થાય એટલે કવક જાળ નામની મોટી રચના બનાવે અને ફૂગનું સુકાઈ બનાવે. એટલે ત્યાંથી ફૂગની ઉત્પત્તિ શરૂ થાય. એટલે એક વ્યક્તિમાંથી બીજા વ્યક્તિમાં આવી રીતે ફેલાય. બરાબર.